See the digital electronics. The simplest circuit we are studying is half adder. The simplest minimum gate we are using in this circuit called a half adder. First of all, let us see what is an adder. Adder is a circuit which adds the given numbers. Adder is a circuit which adds the given number. But you should remember that here we are not adding the decimal numbers. In our decimal numbers, the add formula for each circuit, it adds only binary numbers. Binary numbers are consisting of zeros and ones. Right. So suppose a number is given 0, 1, 0, 1 base 2. This should be added to 1, 0, 1, 1 base 3. Here numbers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ ನೀವು add ಮಾಡಬಹುದು. Remember, it is binary addition. So in the binary addition, you have to follow 4 simple principles. When 0 is added to 0, what happens? When 0 is added to 1, what happens? And 1 is added to 0, what happens? And 1 is added to 1, what happens? I already explained the binary addition. 0 plus 0, yes, it is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. Whereas 1 plus 1, it is 0 carry 1. Yes, it is carry 1. Then this carry is added to this position and we get 1. It is binary. Right. That means when you add numbers, you get one part as sum, another part as carry. Sum and carry. That means here we are applying the same principle for the addition of binary numbers. Binary numbers add ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ same principles ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You should remember that this. Right? When 0 is added to 0, it gives 0. When 0 is added to 1, it gives 1. 1 is added to 0, it gives 1. 1 is added to 1, you get 0 sum and 1 as a carry. Right? So now let's come back to our half adder circuit. Right? I told that adder is a circuit which adds the numbers. Here talking about addition of binary numbers. Right. See, here we have different types of adders. So if you take adder in binary, there are 3 types: half adder, full adder, and parallel adder. Half adder, full adder, and parallel adder. What is the difference between the 3? See, half adder, it can add only 2 bits at a time. Half adder can add only 2 bits at a time. Whereas full adder can add 3 bits at a time. And parallel adder can add more than 3 bits. More than 3 bits at a time. That is the difference. Because we don't know how many bits are supposed to be added is given. If you are supposed to add only 2 bits, you use half adder. When there comes a third bit, then you use full adder. And if there are more than 3 bits to be added at a time, then you are going for parallel adder. Right? Say the same thing can be shown in a block diagram. See,
It's a half adder. Here I can add only two, which means there are two inputs, A and B. Say, I want to add A, I want to add to it to B. Then A may be 0, A may be 1, or B may be 0, or B may be 1. Here the possibility is A may be equal to 0, B equal to 0, A is equal to 1, B is equal to 0, A may be equal to 1, A is equal to 1, B is equal to 0, and A is 1 as well as B also is equal to 1. Any possibilities there? Anyhow, that's what we are just saying inputs, or we want to add two bits called as A and B. They are the inputs for half adder. These are the inputs. This is actually the circuit. I'm showing you the block then we shall see the actual circuit. So when I add two bits as a whole, you get two outputs. One is sum and one is carry. So this is what the half adder looks like. As a whole, full adder has three inputs, or it can add 3 bits at a time. Means it will be having A, B, C as the inputs, sum and carry as the outputs. See, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ half adder ಇರಲಿ full adder ಇರಲಿ inputs ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ outputs ಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು sum ಇರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು carry ಇರುತ್ತದೆ, right? Okay. Similarly, parallel adder, here the number of inputs may be many. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು, ಒಂದು ಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಡರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೈನರಿ ಆಡರ್ in progress. So this you are already familiar with how the addition is done. When 2 bits are given, 3 bits are given, and more than 3 bits are given, how we add? We are studying the binary number systems where binary arithmetics we study. Right. Now, let us come to specifically the half adder. Half adder ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳೇನು, ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳೇನು, ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ add only 2 bits at a time. It can add only 2 bits at a time. Okay, let us see the truth table when we add 2 bits. Accordingly, we generate the circuit using different gates. What are the gates we are using? Names of the gates. AND gate, OR gate, XOR gate, NAND gate, NOT gate, etc. Out of these gates, which gate is required for this circuit? So, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಟರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಗೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೀವಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಗೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ. ನೋಡು, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡು. ಆವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನೇನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, 0 and 1 ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಬಿ ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಎ ಗೆ 1 ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಬಿ ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಗೆ 1 ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ 2 power 2 is equal to 4. ಅಂದರೆ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. 0 0 ಕೊಡ್ತೀಯಾ, 0 1 ಕೊಡ್ತೀಯಾ, 1 0 ಕೊಡ್ತೀಯಾ, 1 1 ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? A is equal to 0 ಕೊಡ್ತೀಯಾ, B is equal to 0 ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈನರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. 0 ಗೆ 0 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು? A is equal to 0, B is equal to 1. ಅಂದರೆ 0 ಗೆ 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಸಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ is equal to 1, ಕ್ಯಾರಿ is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎ ಅನ್ನ 1 ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಬಿ ಅನ್ನ 0 ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ 1, ಬಿ ಇಸ್ 0. ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ 1 ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾರಿ 0 ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 1 1 ಗೆ 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. 2 ಅಲ್ಲ, ಬೈನರಿ ಎಡಿಷನ್ 1 plus 1 0. ಅಂದರೆ ಸಮ್ 0 ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾರಿ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ 0 ಗೆ 0 ಅಂದರೆ ಸಮ್ 0, ಕ್ಯಾರಿ 0. 0 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ 1, ಕ್ಯಾರಿ 0. 1 ಗೆ 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ 1, ಕ್ಯಾರಿ 0. 1 ಗೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ 0, ಕ್ಯಾರಿ 1. Right. So this is what the truth table is and how the half order adds. ಏನೇನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಿದ ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್. ಹೌದಾ?
ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇವೆರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0. ನೋಡು ಈ ಚಿತ್ರನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ, ಅದು ಯಾವ ಗೇಟಿನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದೆ. ನೋಡು 0 1 1 0 ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಇದೆ. ಯಾವ ಗೇಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ XOR gate. XOR gate, when the inputs are different, you are getting a high output. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? XOR ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ A, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ B. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ XOR gate. XOR gate ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹೆಸರೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ XOR ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, 0 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಬರ್ತದೆ, 0 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಬರ್ತದೆ, 1 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಬರ್ತದೆ, 1 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. You are getting a high output only when all the inputs are high. ಯಾವ ಗೇಟ್? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ, ಗೇಟಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಯಾವ ಗೇಟ್ ಅದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y A ಡಾಟ್ B ಅಂದರೆ A ಮತ್ತು B ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು 0 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಬರ್ತದೆ, 0 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಬರ್ತದೆ, 1 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಬರ್ತದೆ, 1 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಗೇಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. That is output of it. It is carry. This is the simplest circuit what you can develop to add two bits. ಈಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? A is equal to 0, B is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಗೇಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಗೇಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡು, A is equal to 0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದೇ B is equal to 0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎರಡು ಗೇಟ್ಸ್, ಆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ XOR ಗೇಟಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿನ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A 0 ಕೊಟ್ಟಿಯಾ B 0 ಕೊಟ್ಟರೆ
ಎಕ್ಸಾರ್ ಗೇಟಿನ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈ ಅದೇ AND ಗೇಟಿನ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಇದೆ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ a is equal to 0 b is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ 1 ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ 0 ಬರುತ್ತೆ a is equal to 0 b is equal to 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮ್ 1 ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ then next possibility a is equal to 1 b is equal to 0 a is equal to 1 b is equal to 0 same thing ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ a 1 ಬರ್ತದೆ b 0 ಹೌದಾ ಇದು ಕೂಡ a 1 ಬರ್ತದೆ b 0 ಏನ ಸುರೇಶ ಹೌದಾ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ AND ಗೇಟಿನ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ನೋಡಲಿ ಸಮ್ 1 ಆಯಿತು ಕ್ಯಾರಿ 0 ಆಯಿತು ಸಮ್ 1 ಕ್ಯಾರಿ 0 ಅಂದ್ರೆ 1 0 ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 0 ಬರುತ್ತೆ the last one try 1 1 ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾರ್ ಗೇಟಿನ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು 1 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾರ್ ಗೇಟಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ AND ಗೇಟಿನ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು ಹೈ ಇದೆ ಎಂಟು AND ಗೇಟಿನ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 0 ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಇದು 1 ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ a ಗೆ b ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 + 1 is sum 0 and so this is how you can build a half order circuit which can add how many bits 2 bits at a time ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಬಿಟ್ ಇದು ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ 3 ಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ 0 + 0 ಅಥವಾ 0 + 1 + 1 + 1 + 0 ಅಥವಾ 1 + 1 + 2 ಈ 3 ಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ 3 ಬಿಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅವಿಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಮ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 3 ಆಗ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು when you want to add 3 bits at a time we are going to use circuit called as full adder circuit full adder circuit use ಮಾಡ್ತೇವೆ so full adder circuit ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು ಫುಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಹಾಫ್ಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ನೀನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇದು ಬೈನರಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರಿನಾ